أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. لا إله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله ساء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأتقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر ويعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبعفوه تغفر الذنوب والسيئات وبكرامه تقبل العطايا والقربات وبلطفه تشتر العيوب والسلات. الحمد لله الذي أمات وأحيا ومنع وأعطى وأرشد وهدى وأضحك وأبكى. وقل الذي
لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في ملكه ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الناس اتقوا ربكم واشكروه على ما أنعم به عليكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah, memahami suatu hakikat, memahami fadilah dari suatu amalan adalah penting bagi kita semuanya, agar kita bisa memahami pesan-pesan yang ingin disampaikan dari suatu amalan tersebut. Dan dengan demikian pula kita menjadi lebih bersemangat dan penuh hirah untuk bisa mengejawantahkan dan mengamalkan amalan tersebut. Seperti halnya dengan amalan lainnya, ibadah kurban juga mengandung hakikat yang harus kita resapi sehingga kita bisa menjalaninya dengan landasan iman dan ilmu, dan kita pula tidak salah paham ataupun keliru dalam melaksanakannya. Tidaknya ada beberapa hakikat yang bisa kita ambil dari ibadah kurban ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah, yang pertama bahwa hakikat daripada ibadah kurban adalah wujud keikhlasan seorang hamba. Sebagaimana di dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dan di dalam tafsir-tafsir yang lainnya, kata nusuki atau lafaz nusuki yang bermakna ibadahku di sini adalah maksudnya adalah sesembelihanku ataupun hewan kurban. Dan mereka sepakat bahwa an-nusuk bermakna adalah adzabhu ataupun hewan kurban. Ayat ini merupakan balasan terhadap perbuatan orang-orang musyrik yang suka beribadah ataupun suka menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini adalah sebagai balasan buat mereka bahwa perbuatan mereka menyembelih hewan yang ditunjukkan kepada selain Allah adalah tidak dibenarkan oleh agama yang hanif ataupun agama Islam ini. Dan kita jemaah Allah sebagai umatnya Rasulullah SAW, kita harus taat dan tunduk kepada Allah dan Rasulnya, yakni dengan berkorban diniatkan semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah terbesit pun keinginan berkorban karena kita niatkan adalah seperti ingin dipuji, ingin dieluk-elukkan oleh saudara-saudara kita, ataupun terbesit di hati kita berkorban tapi karena kita malu, karena kita orang kaya, orang mampu tapi enggak akan korban. Maka dari itulah ingatlah bahwa amal itu tergantung daripada niatnya. Innamal a'malu binniyat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hakikat yang kedua daripada ibadah korban adalah bahwa korban itu adalah wujud ketakwaan seorang hamba.
Berkorban mendorong kita untuk berbuat takwa. Karena manakala ketika kita berkorban, pada hakikatnya daging korban itu bukanlah sesuatu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan dari hambanya yang berkorban. Apakah para hambanya itu benar-benar ikhlas dalam melakukan perintah-perintahnya? Apakah hambanya itu sungguh-sungguh ridha dalam menjauhi larangan-larangannya? Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yanallallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sungguh daging korban itu dan darahnya sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Adzalika sakharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum. Demikianlah dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu. Wa basyiril muslimin, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Al-Hajj ayat 37. Pengagungan atas perintah Allah adalah yang utama, dan pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah suatu yang harus senantiasa kita daya upayakan. Melemahnya pengagungan terhadap perintah Allah maka akan semakin mengikis ketauhidan seorang hamba. Bahkan bisa jadi ketauhidannya akan hilang dan menggiring dirinya menjadi pembangkang-pembangkang sejati. Dan yang lebih parah lagi adalah bahwa ketakutannya terhadap azab Allah, ketakutannya terhadap azab Allah pun bisa sirna, dan ia pun ketika manakala ketakwaannya hilang, maka ia sudah mulai berani mengolok-olok agama yang secara terang-terangan sebagaimana yang kita rasakan pada akhir-akhir ini. Banyak mereka diantaranya sudah berani mengatakan bahwa agama adalah candu, agama tidaklah penting. Bahkan ada suatu tokoh besar, perusahaan besar yang berani menyandingkan Nabi Muhammad dan Bunda yang suci Maria disandingkan dengan minuman keras. Ini adalah bentuk bahwa dari hilangnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Berkorban adalah wujud rasa syukur para ahli korban. Ada dua kemungkinan keadaan seorang hamba ketika ia melakukan korban. Bisa jadi ia berkorban karena rasa syukurnya atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa jadi pula ia berkorban karena bagian daripada tambahan nikmat. Ia berkorban karena ia ditambahkan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena ia telah bersyukur atas nikmat-nikmat yang lainnya. Misalnya saja seorang hamba yang diberi kemudahan mendapatkan rizki, lalu ia bersyukur dengan bersungguh-sungguh dan kemudian ridho melakukan zakat. Lalu Allah merespon atas rasa syukurnya dengan menambahkan nikmatnya berupa kemudahan dalam menjalankan ketaatan-ketaatan yang lain, seperti mudahnya bersedekah, mudahnya berkorban, mudahnya menjalankan sholat berjamaah dan yang lain sebagainya. Dikatakan, maka benarlah firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa itta'adna rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur atas rezeki yang engkau berikan, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya aku tambahkan nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmat-nikmatku, kata Allah, maka azabku sangatlah pedih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah. Dan terakhir di antara banyaknya hakikat yang bisa kita ambil dari ibadah korban ini, bahwa ibadah korban ini adalah menumbuhkan semangat rela berkorban, semangat memberi, dan semangat berbagi. Ibadah korban tidak hanya memiliki dimensi vertikal sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi, tetapi ibadah korban juga mengandung dimensi horizontal. Manakala ketika kita menyembelih hewan korban, lalu kita mendistribusikan dagingnya kepada orang-orang yang membutuhkan, maka itu adalah merupakan wujud kepedulian sosial. Perbuatan tersebut adalah membangun kebersamaan,
dan ia juga bisa menumbuhkan pemerataan dalam kemasyarakatan. Sebagai makhluk sosial, kita harus berempati kepada sesama yang mungkin saja sama sekali hari-harinya belum pernah punya kesempatan untuk makan daging hewan korban. Dan dengan berkorban, Allah dan Rasul-Nya pun menghendaki umatnya untuk senang memberi, semangat berbagi, khususnya peduli dengan memberi daging kepada kaum papa ataupun orang yang tidak mampu. Semoga kita semuanya bisa mengambil ibrah ataupun mengambil hikmah pelajaran ataupun mengambil hakikat pesan-pesan daripada ibadah korban ini, dan semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan agar kita senantiasa menjalankan ibadah ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya di akhir khutbah ini marilah kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusallu 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil mu'mina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka as-sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innana nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarrin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا هلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.